परम सत्कारयोग सतगुरां दे साजे नवाजे गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा साध संगत जी बहुत ही वड्डे भागां वाले हाँ। आओ सब तो पहला सतगुरां दी बख्शिश कीती फतेह प्यार नाल बोलो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वड भागे हाँ सत संगत दे महान तीरथ ते पहुंचे हाँ। सत संगत दियां अमोलक घड़ियां प्राप्त होईयां ने। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज उन्हां दे 551वें प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित जिथे भी कोई दुनिया दे विच गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख है। अज सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी के आगमन पुर प्रकाश दिहाड़े संगतां बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल बड़ी धूमधाम दे नाल संगतां गुरपुरब मना रही हैं। सो गुरमुख प्यारिओ अपने भी हिस्से दे विच ये गुरपुरब मनाउण दा समां सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कीता है। संगतां रल मिल करके गुरु घर दे विच सेवा कर रही ने। कल तो लै करके धुर की बाणी आई तन सकली चिंत मिटाई जी दे श्री अखंड पाठ साहिब गुरबाणी के प्रवाह चल रहे ने। संगतां लाहे प्राप्त कर रही हैं। सो आओ गुरमुख प्यारिओ आपां कुछ समां गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी की उस्तत दे विच उन्हां दी सिफत सलाह दे विच जुड़े। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ? ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी की बड़ी भैन इत्थे ब्याही हुई सी। गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी अपनी वड्डी भैन के कोल भाईया जयराम जी के कोल रहिंदे सन। गुरु नानक देव पातशाह महाराज इत्थे नवाब दौलत खां दे मोदी खाने दे विच कार भी करते सन, काम करते सन। जिथे काम करते ने ते गुरमुख प्यारे उत्थे लोड़वंदां दी मदद भी करते हैं। जो अपनी मेहनत हुंदी सी उहदे विचों ही गरीब लोकां दी मदद करते सन गुरु नानक देव पातशाह। पर नवाब दौलत खां मोदी दे मोदी खाने दे विच कोई हेरा फेरी नहीं सन करते गुरु नानक देव पातशाह। इथों सानू सिक्ख्या लैनी चाहिए आ भी अपना जो काम हुंदा है जो ड्यूटी हुंदी आ उसनूं बड़ी ईमानदारी दे नाल जिवें गुरु नानक देव पातशाह जी मोदी खाने दे विच करदे सन
अपनी ड्यूटी ਨੂੰ बड़ी ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ करना चाहिए है। किरत ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਚੀ होनी चाहिए ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा की सिफत सलाह की जाती सी, परमात्मा के गुण गाए जाते सन। गुरु साहब जी ने आप पहला शब्द पढ़ते सी भाई गुरदास जी के वचन ने, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। गुरुद्वारे शब्द असीं बाद चों कहण लगे, पहला धर्मशाला ही होंदियां सन। धर्मशाला दे विच उत्थे परमात्मा की सिफत सलाह की जाती है। भाई गुरदास जी कहते हर एक घर नूं धर्मसाल बनाना चाहिए है। घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। हर एक घर दे विच कीर्तन होना चाहिए। ये कीर्तन सानू रोज ही करना चाहिए हर एक घर दे विच। इस गल नूं समझ लेना भी कीर्तन करना किवें, ये नहीं है भी चुमटे ढोलकियां रख के कीर्तन होंदा है। साज सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं बजाने आउंदे हुंदे, हर कोई साज नहीं बजा सकता। महाराज कहते ने गावीए सुनिए मन रखिए भाओ। अपने घर दे विच ही बैठ के उस परमात्मा की बाणी नूं बड़े प्यार के नाल पढ़ो। इस नूं कहंदे ने गाउणा। सतगुरां की बाणी नूं एक लय सुर ताल दे विच पढ़ना, प्यार के नाल पढ़न नूं गाउणा कहंदे ने। गावीए सुनिए, फिर उस गाए हुए नूं सुनना भी है अपने कन्नां द्वारा। मन रखिए भाव ते मन दे विच प्यार रखना मन। ते फिर सतगुरु पातशाह महाराज कहंदे गावीए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर। कहंदे उस घर दे विचों जिथे ये 3 काम होणगे, बाणी गाई जाऊगी ते सुनी जाऊगी ते उस सुने हुए नूं प्यार किया जाऊगा। प्यार करने तो भाव नूं मन्निया जाऊगा। ते गुरमुख प्यारे उस घर दे विचों दुख पर हर, दुख चले जाण, सुख घर लै आए। उस घर दे विच सुख आ जाणगे। इस करके भाई हर एक घर दे विच सतगुरां दी बाणी नूं गाउणा चाहिदा है। हर एक घर नूं धर्मसाल बनाइए, परिवार दे विच इकट्ठे बैठ के किते जपजी साहब जी दा पाठ होवे, परिवार का एक मैंबर जपजी साहब का पाठ करे, बाकी के मैंबर सुनन पाठ। ते गुरमुख प्यारिओ ते सतगुरु पातशाह महाराज जी दी बख्शिशां उस परिवार दे विच हो जांदियां ने। जो गुरु नानक दी बाणी नूं मनदे ने, पढ़ते ने, प्यार रखते ने। सो इस करके गुरमुख प्यारो सानू संगत करनी चाहिए है। इस सतसंगत की नींह धन गुरु नानक दे पातशाह महाराज जी ने सुल्तानपुर लोधी तो रखी। संग नाम इकट्ठ का है। इकट्ठ बड़े बड़े होंदे ने,
बड़िया बड़िया रैलियां कानफ्रेंसां हुंदियां ने, ਲੱਖਾਂ लोग उस रैलियां दे विच बैठे हुंदे ने, पर उन्हें सत्संग नहीं कहा जाता। महाराज कहते सतसंगत कैसी जानी है, किहो जी हुंदी है सतसंगत। अगली पंक्ति जी दस दिता, जिथा एको नाम बखानी, जिथे एक नाम की गल की जाएगी, परमात्मा की गल की जाएगी, परमात्मा की परमेश्वर वाहिगुरु की सिफत सलाह की जाएगी, इक्का बाणी एक गुर इको शब्द विचार की गल होगी, तो महाराज कहते वो है सत संगत। इस करके प्यारे भागा वाले जिहड़े सत्संग दे विच जुड़दे हो, ये बड़े भाग ने तुहाडे, साडे भी जिहड़े सत्संग दे विच बैठदे ने। सतसंगत मिल भज राम, वड हो भाग मथाम। मथाम का मतलब मत्था, साडे मत्थे दे बड़े भाग हुंदे ने सतसंगत दे विच आके। इस करके ये सत्संग की नींह गुरु नानक साहब ने रखी है, सत्संग भाई सानू करनी चाहिए। सत्संग दे विचों आके सानू सोझी आउंदी है परमात्मा नूं मिलण दी, परमेश्वर नूं मिलण दी। ते जिन्हां जिन्हां ने रब दे प्यारिਆਂ ने सत्संग कीती आ, ते गुरमुख प्यारे उन्हां दे बेड़े पार हो जांदे ने। जिहड़े सत्संग करते हैं रब के प्यारे, एक भाई दोदा होया, दोदा जिमीदार सी, खेती करता सी भाई दोदा। धन गुरु नानक दे पातशाह महाराज जिथे अज गुरुद्वारा करतारपुर साहब बनया होया पाकिस्तान दे विच, इस स्थान ते इस जगह ते गुरु नानक दे पातशाह महाराज जी भाई बाला ते मरदाने दे समेत गुरमुख प्यारिओ उस परमात्मा की परमेश्वर की सिफत कर रहे हैं, बैठे बाणी गा रहे ने, कीर्तन हो रहा, भाई बाला जी चौर कर रहे हैं सतगुरां दे उपर, ते भाई मरदाना जी रबाब दे नाल बाणी गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। भाई दोदा अपने खेतों दे विच काम कर रहा है। भाई दोदे दे घरवाली अपने पति भाई दोदे की रोटी प्रसादा लेके घरों जा रही है। खेतों वाल नूं जा रही है ते रास्ते दे विच वेख्या भी 3 फकीर बैठे हैं। धन गुरु नानक दे पातशाह महाराज जी का चेहरा बड़ा नूर है चेहरे के उपर सतगुरां दे। जदों उस बीबी ने वेख्या भी 3 फकीर बैठे आ, कोल दी लंघ गई है, पर उन्हें ये नहीं पता भी ये की कर रहे हैं, पर इन्ना पता भी कुछ गा रहे हैं। आवाज सुनी गौंदियां की, क्योंकि बाणी गा रहे थे गुरु साहब। बाणी गौंदियां की आवाज सुनी, मन दे विच सोचती जा रही है भी बड़ी मिठी आवाज है, बड़ी सोहनी धुन है, इहो जी आवाज किते सुनी नहीं अज तक। इन्नी मिठास, इन्ना रस, बड़े गीत आप भी गाए, बड़े गाउंदे देखे, बड़े साज बजते वेखे ने, पर इहो जी साज की आवाज
ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਧੁਰ ਰਸ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਲੋਧਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਾਗੂ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਰਸ ਆਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕੀ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਸਕਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਖੁਰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਗੜਬਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਆ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 4 ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ 3 ਹੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਛਕ, ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਵੀ ਛਕ। ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਦਰਖਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਦਰਖਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਛਾਂ ਤੇ ਫਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗੋਗੇ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇ
तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम तो बिना, नाम तो बिना, तेरे नाम तो बिना, तो बिना, तेरे नाम तो बिना। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰੀ ਜਸ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਪ ਬਿਰਸ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਜਪ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਲਪ ਵਿਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ। ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗੋ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਸੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਪੈਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ,
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਨੇ। ਸਵਰਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਵਿਆਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਸਵਰਗ ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੇ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਐ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸਹਿ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਨੇ। ਭੂਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਨੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਈ ਦੋਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਰਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਕਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਉਹਦੇ ਵੱਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਵਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਉਧਰ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਲੁਕਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਲੁਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 4 ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਜੇ 4 ਥਾਵੇਂ ਨਾ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ। ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ 4 ਜਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ, ਚੌਥੀ ਮੈਂ ਆ, 5ਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਝਾੜੀ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਝਾੜੀ ਦੇ ਉਹਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਵਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ।
ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਉਹ ਅਨਮਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਤੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਉਹ ਆਦਿ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। ਐਵੇਂ ਨੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ, 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 ਨੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਦੋਦਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਮ ਕੋਈ ਮੇਰਾ, ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਮ ਕੋਈ ਮੇਰਾ, ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਮ ਕੋਈ ਮੇਰਾ, ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਮ ਕੋਈ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਮ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਛਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੜਬਾ ਚੁੱਕ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜਲ ਦਾ ਗੜਬਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਾ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤਪੋ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤਪੋ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤਪੋ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤਪੋ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਪਾਵੇ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉੜਦਾ ਰਸਤੇ ਪਾਵੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਉੜਦਾ ਰਸਤੇ ਪਾਵੇ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਈਆਂ, ਉੜਦਾ ਰਸਤੇ ਪਾਵੇ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਈਆਂ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼, ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਤੇ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਾਂ